हेलो विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मारी यूट्यूब चैनल में आपनु हार्दिक स्वागत है। आज આપણે મ્યુઝિયમ આપણે આજે ભણવાનો પ્રયત્ન કરશું કે ગુજરાતના સંગ્રહાલયો એટલે કે મ્યુઝિયમ તો જે મોસ્ટ આઈએમપી એ કે ગુજરાત ઇન્ફોર્મ માહિતી કચેરી દ્વારા જે પ્રકાશિત બુક છે તે આપણે આજ ભણવાનો પ્રયત્ન કરશું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એમાં બધા મ્યુઝિયમો આપ્યા છે જે મોસ્ટ આઈએમપી है। गवर्नमेंट एग्जाम हो कि सीसी हो, क्लास 3 हो, पीएसआई हो, जीपीएससी हो, कोईपण एग्जाम हो तो ये म्यूजियम में परीक्षा ने लगतुं शुं आईएमपी है ते आज आपणे भणवानो प्रयत्न करशुं। बरोबर विद्यार्थी मित्रों, परीक्षा में शुं शुं पूछाई शके आपणे, तो आज आपणे म्यूजियम प्रवृत्तिनो इतिहास भणशुं। तो म्यूजियम शब्द म्यूजिस परथी आव्यो। म्यूजिस परथी म्यूजियम शब्द आव्यो छे। परीक्षा में पूछाई शके कि म्यूजियम शब्द कई भाषा मांथी आव्यो, तो प्राचीन ग्रीस शब्द मांथी आवेलो म्यूजिस परथी। बरोबर विद्यार्थी मित्रों, कला तेमज विज्ञाननी नव अधिष्ठात्री देवीओनुं माटेनुं मंदिर एटले के म्यूजियम। बरोबर विद्यार्थी मित्रों, प्रारंभ में म्यूजियम शब्द उच्च अभ्यास माटेनी संस्था माटे वपरातो हतो। प्रारंभ में म्यूजियम शब्द कोना माटे वपरातो हतो? उच्च अभ्यास माटेनी संस्थाओ। धीमे धीमे तेमां परिवर्तन थतुं गयुं ने रेनेसां पछी तेनो अर्थ विस्तर्यो जे आज प्रचलित छे। रेनेसांस दरमियान इटाली में कलाना विशाळ म्यूजियमनो ऊभा करवानो विचार अमली थयो, जेनो मुख्य उद्देश्य प्राचीन संस्कृति अने वारसानी जाळवणी करवानो हतो। आ विचार यूरोपना देशों में विस्तरता त्याना राजवी परिवारों, उमराव वर्ग अने धनाढ्य परिवारों में प्राचीन कला संस्कृतिना प्रदर्शन नो मोह वध्यो के यूरोपियन में बधु आनो मोह वध्यो के प्राचीन वस्तु ने साचववानो एम कहेवा मांगे। राजवी परिवार होय, बधा धनाढ्य परिवार होय, तेमां बधो वध्यो अने ने प्रदर्शन माटे जे जग्या नक्की थई तेने म्यूजियम कहेवामां आव्युं। रेनेसां पछी अस्तित्वमां आवा म्यूजियमो मोटे भागे खानगी मालिकीना ज हता, तेथी जाहेर जनताने तेनो लाभ न मळतो। जनताने जवानुं हतुं, खानगी व्यक्तिओ जईने जोई शकता हता। अपवाद तो गमे त्यारे सर्जाय। एलियास एशियोलना नो कला संग्रह ईस्वीसन 1683 में ऑक्सफोर्ड खाते एस्मोलियन म्यूजियम तरीके आकार पाम्यो। क्यों? एस्मोलियन म्यूजियम तरीके विद्यार्थी मित्रों पूछाई सके। 1683 में ऑक्सफोर्ड खाते एस्मोलियन म्यूजियम तरीके आकार पाम्यो। विद्यार्थी मित्रों, यूनिवर्सिटी म्यूजियमों में ते विश्वनुं प्रथम म्यूजियम हतुं। क्यों? एस्मोलियन म्यूजियम यूनिवर्सिटी म्यूजियमों में अभ्यासीओ त्यां मुलाकाते जता हता। त्यार पछी 70 वर्षना लांबा अंतराल बाद सर हेन्सलाए पोताना अंगत कला संग्रह राष्ट्रने अर्पण कर्यो अने तेमांथी जाहेर म्यूजियम तरीके सौ प्रथम ब्रिटिश म्यूजियमनुं सर्जन थयुं हतुं। तो सौ प्रथम ब्रिटिश म्यूजियमनुं सर्जन थयुं हतुं। विद्यार्थी मित्रों, आ प्रश्न पूछाई सके, सौ प्रथम क्यों म्यूजियमनुं सर्जन थयुं हतुं? तो ब्रिटिश म्यूजियम। राजवी उपरांत राजवी उमराव परिवारना विशेष फाळो उपरांत 18મી सदीना उत्तरार्धमां अनेक जाहेर कला म्यूजियमो अस्तित्व आव्या हता। 18મી सदीमां घणा बधा कला म्यूजियमो अस्तित्वमां आव्या हता। फ्रांसनी क्रांति पछी राजवी परिवारना कला संग्रहनो ईस्वीसन 1793 में राष्ट्रीयकरण करवामां आव्युं हतुं, એટલે કે રાષ્ટ્રને અર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું।
કારણ ફ્રાન્સ ક્રાંતિ પછી. અને લુવર મ્યુઝિયમ નામે તે જાહેર જનતા માટે ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું હતું. છેક 19મી સદીના ઉત્તરાર્ધ સુધી વિષય વિશેષને અનુલક્ષીને કલા મ્યુઝિયમનો અસ્તિત્વમાં આવતા રહ્યા. મ્યુઝિયમોને માનવીના વિકાસના પ્રતિબિંબ રૂપ માનવામાં આવે છે. ઈસવીસન 1900 પછી મ્યુઝિયમોના ક્ષેત્રોમાં પરિવર્તન આવવા લાગ્યું. નિશ્ચિત વિષયવસ્તુઓ ઉપરના મ્યુઝિયમોએ પણ પોતાની કાર્ય પદ્ધતિમાં પરિવર્તન કરવા માંડ્યું. ઓછી મહત્વની કલાકૃતિઓનું વેચાણ કરી વધારે મૂલ્યવાન અને ઐતિહાસિક કલાકૃતિઓનો સંગ્રહ કરવા માંડ્યા. વોશિંગ્ટન ડીસી અમેરિકાનું નેશનલ ગેલેરી ઓફ આર્ટ્સ ઈસવીસન 1978માં એક નવો વિભાગ ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો હતો. અને 20મી સદીના બે તદ્દન અનોખા પ્રકારના મ્યુઝિયમનો આવિષ્કાર પામ્યા. કીવ મ્યુઝિયમ નેશનલ ગેલેરી ઓફ આર્ટ વોશિંગ્ટન ડીસીમાં. મ્યુઝિયમો એક ઓપન એર મ્યુઝિયમ એટલે કે શિલ્પ ઉદ્યાન અને એક બાલ ઉદ્યાન આમ વિશ્વ સ્તરે તબક્કાવાર મ્યુઝિયમ પ્રવૃત્તિનો વિકાસ થયો. ન્યૂયોર્ક સિટીમાં ધ બ્રુકલિન મ્યુઝિયમ અમેરિકાના જાહેર કલા મ્યુઝિયમોમાં મહત્વના કેન્દ્ર સમાન છે અને તે પશ્ચિમના સૌથી મોટા ઇજિપ્શિયન કલા સંગ્રહ માટે તેમજ અમેરિકી ચિત્રકૃતિઓ માટે પ્રખ્યાત છે. જો અહીં વૈશ્વિક સંગ્રહાલયોની વાત માંડીએ તો આખું પુસ્તક બને, પણ આપણે તો સ્વદેશ એટલે કે ભારત અને એમાં પણ આપણા ગુજરાતના સંગ્રહાલયોની આપણે વાત કરીએ. એટલે કે વિદેશમાં ભારતમાં ઘણા બધા આવા સંગ્રહાલયો છે, પણ આપણે હવે ભણવાનો પ્રયત્ન કરશું કે ગુજરાતના સંગ્રહાલયો શું છે, એટલે કે ગુજરાતના મ્યુઝિયમ વિશે આપણે ભણવાનો પ્રયત્ન કરશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો યુટ્યુબમાં જોડાઈ રહેજો. આ બધા જ પ્રશ્નો પરીક્ષાને લીધે આમાં પ્રશ્ન નીકળશે અને પછી હું તમને આમાંથી MCQ બનાવીશ મોસ્ટ IMP જે પરીક્ષામાં પૂછાઈ ગયા અને પૂછાઈ શકે એ મારી ટેલિગ્રામ ચેનલમાં તમને મૂકીશ, જેથી તમારું અત્યારે હું ભણાવું છું વિડીયો, પછી તમારું એમાં રિવિઝન થઈ જાય. ભારતમાં સંગ્રહાલયનો ઇતિહાસ સૈકા જૂનો છે, એટલે કે બહુ જૂનો છે ભારતમાં સંગ્રહાલયનો. સર વિલિયમ જોન્સના નેતૃત્વમાં હેઠળ કલકત્તા એશિયન સોસાયટીની સ્થાપના થઈ. એશિયાટિક સોસાયટી કોના? સર વિલિયમ જોન્સ. વિદ્યાર્થી મિત્રો કલકત્તામાં એશિયન સોસાયટીની સ્થાપના થઈ. ઈસવીસન 1784ની 15મી જાન્યુઆરીમાં થઈ હતી. એક ડેનિશ વનસ્પતિ શાસ્ત્રી ડૉક્ટર વાલેય તેના પ્રથમ માનદ મંત્રી બન્યા હતા. કિના માનદ મંત્રી બન્યા હતા? એશિયાટિક સોસાયટીના. કોણ? ડૉક્ટર વાલેય. ઈસવીસન 1834માં ડિસેમ્બરમાં એશિયાટિક સોસાયટીનો પ્રથમ આધુનિક કલા વિભાગ ખુલ્લો મુકાયો. જ્યારે ઈસવીસન 1865માં કોલકાતા એશિયાટિક સોસાયટીના પુરાતત્વ વિષયક, માનવજાતિ વિષયક, ભૂસ્તરશાસ્ત્રી વિષયક, વનસ્પતિ શાસ્ત્ર વિષયક નમૂનાઓનો મૂલ્યવાન સંગ્રહોને એકત્રિત કરી. કિના? માનવજાત, પુરાતત્વ, ભૂસ્તર, વનસ્પતિના આ બધા વિષયના શું કર્યા? એકત્રિત કર્યા સંગ્રહો મૂલ્યવાન. અને ઇન્ડિયન મ્યુઝિયમની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. તો ભારતનું એ પ્રથમ જાહેર મ્યુઝિયમ છે. કોણ? ઇન્ડિયન મ્યુઝિયમ ભારતનું પ્રથમ જાહેર મ્યુઝિયમ કલકત્તામાં આવેલું છે. એશિયાટિક સોસાયટી પહેલાં હતું, પછી એનું ઇન્ડિયન મ્યુઝિયમ તરીકે ઓળખાયું. તે ભારતનું પ્રથમ જાહેર મ્યુઝિયમ હતું. વાઇસરોય લોર્ડ કર્ઝન અને આર્કિયોલોજીકલ વિભાગના વડા જ્હોન માર્શલે ઉત્ખનન સ્થળ ખાતે જ મ્યુઝિયમ ઊભા કરવાનો વિચાર રજૂ કર્યો. કોને? વાઇસરોય લોર્ડ કર્ઝન અને આર્કિયોલોજીકલ વિભાગના વડા જ્હોન માર્શલ ઉત્ખનન સ્થળ ખાતે જ મ્યુઝિયમ ઊભા કરવાનો વિચાર રજૂ કર્યો. આવા સ્થાન કેન્દ્રિત મ્યુઝિયમો મહત્વના ઐતિહાસિક સ્થળો પર જ નિર્માણ કરવામાં આવતા હતા. તેમાં સંબંધિત સ્થળોના ઉત્ખનન દરમિયાન મળી આવેલા પુરાતત્વ
વિષયક મહત્વના નમૂનાનું પ્રદર્શન થયું. અર્થે મૂકવામાં આવતા લોથલનું મ્યુઝિયમ આનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. કારણ કે સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિમાંના જે અવશેષો જે સંગ્રહ હતા રહે, તો એ લોથલ ખાતે જે અહીંયાથી શું મળ્યું, ડોકયાર્ડ ને બધું જે અહીંયાનું સંગ્રહ સ્થાન, તો લોથલ મ્યુઝિયમ એનું ઉત્તમ ઉદાહરણ આપણને પૂરું પાડે. મોટા શહેરોની ઐતિહાસિક ઇમારતોમાં સંગ્રહાલયોનો બનતા ગયા. મુંબઈના પ્રિન્સ ઓફ વેલ્સ મ્યુઝિયમ તેમાં સમાવેશ કરી શકાય છે. પ્રિન્સ ઓફ વેલ્સ મ્યુઝિયમ ક્યાં આવેલું છે? તો મહારાષ્ટ્રના મુંબઈ ખાતે પ્રિન્સ ઓફ વેલ્સ મ્યુઝિયમ આવેલું છે. ભારતના કલા સંસ્કૃતિના વારસાના જીવંત રાખવા સંગ્રહાલયનો નોંધપાત્ર ભાગ ભજવ્યો છે. ભારતને સ્વાતંત્ર્ય મળ્યું ત્યારે નાના મોટા રજવાડા પ્રજાસત્તાકમાં વિલન થવાથી તેમની જમીન જાગીર રાષ્ટ્રીય સંપત્તિ બની હતી. જેમ કે કચ્છમાં ઘણા બધા એવા રાજાના જે અવશેષો ને બધું એક મ્યુઝિયમ તરીકે રાજાએ પોતાના મહેલો આપી દીધા. એક મીમાં બધી એમનું જે હોય બરોબર, આયના મહેલ તમે જુઓ, લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસ જુઓ, તો એમાં રાજાના બધા એ પ્રાગ મહેલ, તો રાજાના જે બધું અવશેષો એમના પડ્યા હોય કે જે એમની તલવાર આ તે, તો આ બધું શું છે, એક મ્યુઝિયમ બની ગયું. બરોબર, કલા ભંડારો, દફતર ભંડારો, તેમાં યાદગારી રૂપે ભેટો એમને બીજા રાજાઓને તરફથી ભેટો મળી હોય, અંગ્રેજો તરફથી મળી હોય રાજાઓને, તો બધું સંગ્રહ થયો પોતપોતાના રાજમહેલો અમુક ભાગમાં ગોઠવાયેલા હતા અથવા જાહેર મ્યુઝિયમ રૂપે પ્રદર્શિત થયેલા હતા. રાજસ્થાનમાં પેલેસ મ્યુઝિયમો ખાસ જોવા મળે છે. તમે રાજસ્થાન, ઉદયપુરને, જયપુરને આવા બધા મ્યુઝિયમ તમે જોયા હશે. હલ્દી ઘાટી મહારાણા પ્રતાપનું, તો આ બધા અહીંયા મ્યુઝિયમ જ છે. આ રીતે રાજવી પરિવારોએ ચિત્રકલા કૃતિઓ, વસ્ત્રો, આભૂષણો તથા શસ્ત્ર સરંજામનો પરંપરાગત કિંમતી ભંડારો સાચવી રાખવાનું ઉમદા કાર્ય કર્યું છે. ભારતની ભવ્યતાની તોલે ગુજરાત પણ ક્યાંય ઓછું ઉતરે એમ નથી. મ્યુઝિયમો હવે માત્ર અજાયબ ઘર સંગ્રહ સ્થાન નથી રહ્યા. મ્યુઝિયમ એક શાળાકીય, ઉચ્ચ શિક્ષણ, લોક શિક્ષણ અસરકારક માધ્યમ બન્યું છે. એટલે જ મ્યુઝિયમ વધુ લોકાભિમુખ બને તેવા ઉદ્દેશ્યથી ભારતમાં દર વર્ષે, વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો, ભારતમાં દર વર્ષે 8 જાન્યુઆરીથી 14 જાન્યુઆરી એટલે કે ઉત્તરાયણ સુધી અખિલ ભારતીય મ્યુઝિયમ સપ્તાહ ઉજવવામાં આવે છે. અખિલ ભારતીય મ્યુઝિયમ સપ્તાહ 8 જાન્યુઆરીથી 14 જાન્યુઆરી સુધી ઉજવવામાં આવે છે. ગુજરાતના ભવ્ય સંગ્રહાલયો તેના ગૌરવપૂર્ણ સાંસ્કૃતિક વારસા અને ઐતિહાસિક પરંપરાની ભવ્યતાને વાચા આપે છે. આ સંગ્રહાલયો ગુજરાતને સમગ્ર ભારતમાં દ્વિતીય ક્રમાંકે લાવે છે. મ્યુઝિયમ સંસ્થાનો પ્રારંભ ગુજરાતમાં છેક રજવાડાઓને શાસનકાળથી થયો છે. આઝાદી બાદ તો તેમાં ઘણા વધારો થયો છે. ગુજરાતમાં સૌ પ્રથમ મ્યુઝિયમ ઈસવીસન 1877માં ભારતમાં એશિયાટિક સોસાયટી દ્વારા પ્રથમ ઇન્ડિયન મ્યુઝિયમ, જ્યારે ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ મ્યુઝિયમ ઈસવીસન 1877માં કચ્છની રાજધાની ભુજમાં સ્થપાયું હતું. શરૂઆતમાં તે કચ્છના મહારાજા ખેંગારજી ત્રીજાએ સ્થાપેલ લલિત કલા સંકુલનો એક ભાગ હતો. ઈસવીસન 1877માં રાણી વિક્ટોરિયાની જ્યુબિલી ઉજવણી નિમિત્તે ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં ઘણા સંગ્રહાલયો અસ્તિત્વમાં આવ્યા હતા. તે આ સમયગાળામાં એટલે કે આરસામાં રાજકોટમાં વોટસન મ્યુઝિયમ ક્યાં આવ્યા વિદ્યાર્થી મિત્રો પૂછે તો કઈ જગ્યાએ આવ્યું, તો રાજકોટમાં. વડોદરામાં બરડો મ્યુઝિયમ, જૂનાગઢમાં પણ મ્યુઝિયમની સ્થાપના થઈ હતી. અમદાવાદના સંગ્રહાલય પ્રવૃત્તિના કેલિકો મ્યુઝિયમ ઓફ ટેક્સટાઇલ, જે કાપડ મ્યુઝિયમ તરીકે પણ ઓળખાય છે. કાપડને બધી વિવિધ ભાતીગળ વસ્તુઓ માટે કેલિકો મ્યુઝિયમ ઓફ ટેક્સટાઇલ ઈસવીસન 1949માં શરૂઆત થઈ. 1915માં સાબરમતી આશ્રમ ગાંધી સ્મારક બન્યું, જેમાં ઈસવીસન 1963થી ગાંધી સ્મારક સંગ્રહાલયની રચના થઈ હતી. ગાંધી સ્મારક કાણે બન્યું 1915માં, અને તેમાં 1963માં ગાંધી સ્મારક સંગ્રહાલયની રચના થઈ. ઈસવીસન 1957માં અમદાવાદ શહેરનો ઇતિહાસ દર્શાવતું સિટી મ્યુઝિયમ બન્યું.
ગુજરાત વિદ્યાપીઠ તેના આદિવાસી સંશોધન કેન્દ્ર સંગ્રહાલયનો પણ પ્રારંભ કર્યો, કારણ ઈસવીસન 1963માં થયો હતો. 1963માં ગુજરાત વિદ્યાપીઠે આદિવાસી સંશોધન કેન્દ્ર સંગ્રહાલયનો પણ પ્રારંભ કર્યો. કોને? ગુજરાત વિદ્યાપીઠે. ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિ વિભાગનું સંગ્રહાલય ઈસવીસન 1977માં વિકસ્યું હતું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ઉપરાંત ગુજરાતમાં મોટી સંખ્યામાં ખાનગી મ્યુઝિયમ પણ છે, જેમાં અમદાવાદમાં શાહીબાગ ખાતે વિન્ટેજ કાર મ્યુઝિયમ ક્યાં આવ્યું? તો અમદાવાદમાં શાહીબાગ ખાતે. બરોબર. પતંગ મ્યુઝિયમ પાલડી વિસ્તારમાં અમદાવાદમાં. કેલિકો મ્યુઝિયમ ઓફ ટેક્સટાઇલ અમદાવાદમાં. ગોંડલ ટીપોટ મ્યુઝિયમ, ઘોડાગાડી મ્યુઝિયમ, ભાગડી સાફા મ્યુઝિયમ, લોથલ અને હડપ્પા સાંસ્કૃતિક મ્યુઝિયમ, ખેડાનું સામળ બેચર કન્ઝર્વેશન મ્યુઝિયમ, ધંધુકા તાલુકાના આકડુ ગામનું જોરાવરસિંહ જાદવનું વિરાસત મ્યુઝિયમ, અમરેલીનું કલાતીર્થ સંગ્રહાલય, પાલિતાણાનું શ્રી વિશાલ જૈન મ્યુઝિયમ જેવા અનેક સંગ્રહાલયો પણ જોવાલાયક છે. ગુજરાતના દરેક જિલ્લામાં સંગ્રહાલયોની વિવિધતા અને વૈભવ જોવા મળે. જ્ઞાન, રોમાંચ અને આશ્ચર્યથી ભરપૂર ગુજરાતના સંગ્રહાલયો વિશે આપણે ભણશું કે ગુજરાતમાં કયા કયા સંગ્રહાલયો છે તે બધું આપણે ભણવાનો પ્રયત્ન કરશું. જેમાં આપણે આજે એક સંગ્રહાલય લઈશું, આર્કિયોલોજીકલ એક્સપેરિયન્શિયલ મ્યુઝિયમ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ વડનગર ખાતે આવ્યું, મહેસાણાના વડનગર ખાતે આર્કિયોલોજીકલ એક્સપેરિયન્શિયલ મ્યુઝિયમ વડનગર ખાતે આવેલું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમાં જે મોસ્ટ આઈએમપી હોય પ્રશ્ન કે આકીના સંદર્ભમાં શું શું સાચવવામાં આવ્યું છે, તો આર્કિયોલોજીકલ એક્સપેરિયન્શિયલ મ્યુઝિયમ છે એ વડનગર ખાતે આવેલું છે. તે બે અલગ અલગ ઘટકોનું સંયોજન છે. એક ઘટક અત્યાધુનિક ટેકનોલોજીનું બનેલું છે, જે કલા, હસ્તકલા, સંસ્કૃતિ, સ્થાપત્ય, અદ્યતન તકનીકનો ઉપયોગ કરીને નગર આયોજન વિવિધ પાસાઓનું પ્રદર્શન કરે છે. બીજું એ ઉત્ખનન દ્વારા પુરાતત્વ અવશેષોનું સ્થિતિ દર્શાવે છે. પુરાતત્વ અવશેષો જે ખોદકામ દરમિયાન નીકળ્યા હોય, તો એ બધાનું અહીંયા અવશેષોનું એક મ્યુઝિયમ છે. અને એક અત્યારે આધુનિક ટેકનોલોજીનું બનેલું. પ્રાચીન વડનગર સાત સાંસ્કૃતિક સમયગાળામાં વિકાસને દર્શાવવા માટે આ સંગ્રહાલયની કલ્પના કરવામાં આવી છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ મ્યુઝિયમ મહત્વ કેનું હોય કે પુરાતત્વ અવશેષો માટેનું. ભારતમાં આ પ્રકારના પ્રથમ ઉત્ખનન સ્થળો અનુભવ તથા ઉત્ખનન દરમિયાન પ્રાપ્ત થયેલા અવશેષો પ્રદર્શિત કરાશે, જે સમયની વિભિન્ન સાંસ્કૃતિક નગર રચનાનો વિકાસ દર્શાવે. નગર રચના કેવી હતી એ વખતને એનો વિકાસ દર્શાવવામાં પ્રાચીન સમયમાં એના અવશેષો પુષ્ટિ કરી. વડનગર ખાતે માનવ વસાહતો અવરિત ઇતિહાસ કથા પણ રજૂ થઈ છે. બીજું કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમાં બધું ટેકનોલોજીનું જે પ્રથમ જે મ્યુઝિયમમાં એમાં AR, VR, 3D ડિસ્પ્લે, ઇન્સ્ટોલેશન, પ્રતિકૃતિઓ અને ડાયોરોમાં, ઉપરાંત આકર્ષક પ્રવૃત્તિ જેમ કે ડિસ્કવરી રૂમ, કિયોસ્ક, ઓડિયો ગાઈડ વર્કશોપ વગેરે છે. ઉત્ખનન સ્થળ ઉપર કાયમી શેડનો વિસ્તાર એ 2095 ચોરસ મીટર છે. ઉત્ખનન સ્થળ પર પ્રાયોગિક વોકવે શેડ દ્વારા અવશેષોનું પ્રદર્શન. વોકવે શેડ વિદ્યાર્થીઓ પૂછી શકે કે વોકવે શેડ દ્વારા અવશેષોનું પ્રદર્શન કરતો ભારતનું આ પ્રકારનું પ્રથમ મ્યુઝિયમ એ કે જે વોકવે શેડ દ્વારા અવશેષોનું પ્રદર્શન કરતું મ્યુઝિયમ હોય, તો એ આ મ્યુઝિયમ છે ક્યુ આર્કિયોલોજીકલ એક્સપેરિયન્શિયલ મ્યુઝિયમ વડનગર ખાતેનું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અહીંયા સુધી રાખશું કે આ આર્કિયોલોજીકલ એક્સપેરિયન્શિયલ મ્યુઝિયમ. બીજા મ્યુઝિયમ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ભણવાનો પ્રયત્ન કરશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જે ભણ્યા એમાં જે પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ ઉપયોગી હોય તે મેં અંડરલાઇનની અંદર કરી. એના સિવાય હું મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં હું ટેલિગ્રામ ચેનલમાં આના MCQ બનાવીશ. બરાબર, આમાંથી પરીક્ષામાં પૂછાઈ ગયા હોય નેક્સ્ટ પ્રીવિયસ યરમાં અને એના સિવાય પૂછાઈ શકે એવા પ્રશ્નો બનાવીશ અને એની તમારે મોક ટેસ્ટ આપવાની રહેશે. યુટ્યુબમાં પહેલાં મારો વિડીયો જોઈ લેજો, એ મોક ટેસ્ટ હું મૂકીશ, એ તમારે આપવાની અને પછી હું એના આન્સર અહીં ટેલિગ્રામમાં જ મૂકીશ, જેથી તમારે એ મોક ટેસ્ટનું રિવિઝને થઈ જાય અને મારું જે બધું આ ભણાવ્યું એ તમારું પાકું રહી જાય, એટલે તમારું એક હારે બે કામ થઈ જાય. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અને મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં તમને વિડીયો કેવો લાગ્યો તો લાઈક, સબસ્ક્રાઈબ કરજો ને કોમેન્ટમાં સજેશન આપજો. જય હિન્દ, જય ભારત.